of technology to say protract prayer. Let us all raise up for the prayer. O God, our Almighty Father and Ruler of the universe, we thank Thee for the inspiration You have given us for the Rotrack movement based upon service to mankind. We humbly beg You to continue Thy grace to enable us to do our service to ourselves and to our neighbors and to the honor and glory of Thy holy name. Thank you. Thank you, Preeti. Now I request you to deliver the welcome address. Yes, Mansi. A warm good evening to one and all present here. I hope everyone is well and doing good. It gives me immense pleasure in welcoming you for our event, dear people. First, I would like to welcome our speaker, Mr. Vijay Karthikeyan IAS, an author, civil servant, secretary of Tamil Nadu Human Rights Commission, to our event, dear people. Next, I would like to welcome the gems of the event, our Gang 46 board members, Gang 45 seniors, and all the fellow retractors present here. A smile is a universal welcome, so I welcome you all with a biggest smile. Once again, I welcome you all. Thank you, Preeti. Now, I request Protractor Mansi Mitra, even chairman of Dear People, to address the gathering. A beautiful smile is the best universal welcome. It can make any day a good day with it. Am I audible, Gayatri? Yes, Mansi, you are audible. Thank you. A hearty welcome, everyone. This is Retractor Manshi Mitra, event chairman of Dear People. It's my immense pleasure to welcome you all to this grand event, Dear People. Firstly, I would like to invite our guest of honor, Dr. Vijay Karthikeyan sir, for this wonderful evening, sir. Nextly, I would like to welcome the great supporters and motivators of us, our beloved seniors, brothers and sisters of Gang 44 and Gang 45. I would like to welcome all our dear fellow retractors and supporters who have been making this event a great success. Then I would like to welcome the cheerful participants who came to make their dreams real. Last but not the least, I would like to welcome the backbone of the event, Team Dear People. I happily welcome you all for this session. I hope you all enjoy and cherish these moments very happily. Thank you. Thank you so much, Mansi. Now I request Retractor Gayatri to say some words about the speaker. Success isn't just about what you accomplish in your life, it's about what you inspire others to do. It's a great privilege for me in welcoming our guest of honor, Dr. Vijay Karthikeyan sir, who is an enthusiastic, warm, humble, and passionate hero who shares his life in everything like from being a doctor to being a people lovely civil servant, a creative author, a cartoonist, even a cool meme creator on times, and absolutely a fitness champ and sport lover. On briefing about his career, Dr. K. Vijay Karthikeyan sir graduated from Ramachandra Medical College and started as an assistant collector and served in Erode. He also served as a sub-collector of Kovalpatti. Then his journey as a commissioner of Coimbatore Corporation started from 2014 onwards. And now he is currently serving as a secretary of Tamil Nadu State Human Rights Commission. On the whole, let's say that our beloved chief guest, Dr. Vijay Karthikeyan sir, is a person with many different interests and the perfect person to add spark to the very ever first episode of our event, Dear People. We feel extremely delighted and fortunate to have you here, sir. And with a great excitement, I would like to hand over the session to the star of the event, Dr. Vijay Karthikeyan, sir. Over to you, sir. Good evening, friends. Very happy to be with all of you and speak to you all. I'm just here to share my experiences, and it will also be a great opportunity to interact with all of you rather than me speaking. So I'll just share whatever thoughts are in my mind, and then if you're all okay, we can throw open the session for you to ask questions, which I'll be happy to answer. So, like how Gayatri introduced me, that's how my story also began. Like all of you, went to school. I'm from Madurai and went to school
Then went to Ramchandra Medical College, became a doctor, and then wanted to write the civil services. All of us, many of us will have that dream. I'm sure among you also, a lot of people will be having the idea. So that again was one of the thoughts in my mind. My father also happened to be in the Indian Forest Service. So right from the childhood, I happened to have a lot of thoughts, dreams to again get into a bigger, challenging life of a public servant. So that was what was running in my mind. But then being a doctor itself was a huge challenge. So I really like that experience of being a doctor and becoming a doctor. I think every stream and anything that you study, anything that you aspire to be is challenging in itself. When I was commissioner, I have been to CIT also once. To say that, again, the content and the volume that you study as a part of curriculum in MBBS is quite huge. And then the kind of service you do, the number of people you meet every day, you interact, and you help them solve a lot of problems. I generally like to be a problem solver, and that's how I wanted to become a doctor, to be that problem solver. So that's something that I have always liked and wanted to do for the people than work in an isolated way or in another manner. So that way, being a doctor helped me achieving that goal of being a problem solver. I was able to interact with a lot of people daily and help them out with their problems. Then simultaneously I started preparing for the UPSC civil services exams. So speaking of which would be a very very right time for all of you, whoever is thinking or planning to get into the civil services, to start preparing at this time. So what I had to do was balance. That was very challenging to balance the study college curriculum with the preparation and things that are needed for me to write the UPSC exam. It was really challenging and very tough also. And towards the end of the course, when I became a house surgeon, the CRRI, it was 2009, I think. I gave my first attempt in UPSC, which I failed in the preliminary level, the first level. You all know it has three levels, this UPSC exam for civil services, which select people to all the services, this IAS, IPS, IRS, and so on. So my first attempt I gave in 2009 when I was a house surgeon. House surgeon's job itself is a very difficult job. You have to work round the clock 24/7 because you are the junior most doctor in the entire hierarchy of doctors in that hospital. So people will expect you to be there all the time. You will have a lot of night duties. You will have very little time, but then you have to balance and study. So that was how I gave my first attempt and I failed. Then I realized I had to put in more efforts and I realized where I went wrong. During my first attempt, I chose the same subject, medical science, as my option and gave the exam. Then I realized that people who finished, I was just doing MBBS and writing this exam. Other doctors who finished PG also were writing the same exam, and I'm competing with, as a house surgeon, I'm also competing with postgraduates and other well versed doctors in my own field by choosing this medical science, and I'm putting myself in a very tougher pedestal. Then I realized my mistake and I changed my optional for the next attempt. By then I finished college also, got my degree. I studied hard for a year and then gave the exam in 2010 and I cleared the exam. So my thing was what 22 in the country. So that was the final finish and I was allotted to the Indian Administrative Service, the 2011 batch. So thankfully, since the score and the rank was on the higher side, I wanted to work in Tamil Nadu. I got to work in Tamil Nadu itself, which is my home state. So then my thing started. My work started as an Indian Administrative Service Officer in Tamil Nadu. Finished my training and I started working as a sub collector Kovilpatti. Again, I wanted to challenge myself and accomplish a lot of things. I also wanted to reach out to a lot of people. In the introductory remark, they said again, it's all about inspiring other people. So whatever was my success formula or whatever my experiences, I wanted to share with everybody else. So I started writing actually. Initially started writing book. Started writing a book on UPSC preparation. It was called எட்டும் தூரத்தில் IAS. ஸோ தட் தமிழில் வந்து எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி நிறைய பேர் நான் அந்த சப் கலெக்டர் ஆகிட்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் போகிற இடத்துலையோ இல்லை நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்குற இடத்துலையும் இன்டராக்ட் பண்ணுறப்பெல்லாம் கேட்குறது வந்து வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம், நீங்கள் என்ன ஆவீங்க. மெனி பீப்புள் யூஸ் டு டெல் தட் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நான் ஒரு கலெக்டர் ஆகணும் சார், நாங்கள் வந்து ஒரு IAS ஆஃபீஸர் ஆகணும்,
ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும். ஆனால் எங்களுக்கு எப்படி படிக்கிறதுன்னு தெரியல, எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு தெரியல. ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் தே யூஸ் டு டெல். அப்படி இருக்கும்போது சரி நிறைய பேருக்கு நம்ம ரீச் பண்ணலாம். இனிஷியலே ஸ்டார்டட் சம்திங் கால் கோவில்பட்டி ஸ்டடி லீக், வேர் எவ்ரி வீக்கெண்ட் யூஸ் டு ஹேவ் கிளாஸஸ். ஏற்கனவே மெயின்ஸ் எழுதினவங்க, பேங்க் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க, ஆல் தீஸ் பீப்புள் யூஸ் டு கம் தேர் அண்ட் டேக் கிளாஸஸ். Weekends sometimes I also used to go and take classes. அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தது. Then I thought if I write a book it will be very helpful to everybody, and that is how I started writing. Then that book Vigadan Publications, so Ettum Durathil IAS, that really went on to sell well and reached out to a lot of people. அதை பார்த்துட்டு ஒன் ஆஃப் தி ரெப்யூட்டட் பப்ளிஷர்ஸ் இன் தமிழ், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், விஜயா பதிப்பகம், அதில் இருக்கிற வேலாயுதம் ஐயா வந்து எனக்கு ஒரு லெட்டர் போட்டிருந்தாங்க. நான் அப்போ வந்து கோவில்பட்டியில் இருந்தப்போ இந்த மாதிரி கோவையிலேருந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இந்த புத்தகம் எழுதியிருக்கீங்க, எட்டும் தூரத்தில் ஐஏஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப நல்ல புத்தகம் அது, நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்குது. நீங்கள் வந்து இதோட நிறுத்திடக்கூடாது, நிறைய மோட்டிவேஷன் புக்ஸ் எல்லாம் எழுதணும், எங்கள் பதிப்பகத்துக்கே ஒரு புத்தகம் எழுதி தரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்டிருந்தார். Then I started writing other books in Tamil for motivation. Then that's how it started going. Then fortunately I was transferred and posted as commissioner of Coimbatore Corporation also. Work was challenging on one side, and then I started writing also. Started writing a lot of non-fiction motivational works in Tamil, like Aduvum Iduvum, Ore Kallil 13 Mangai, Oru Cup Coffee Saapidalama, all that. Then I realized I can also write stories in a way that I could help out and spread positive messages, very helpful or motivating messages in a very easier way for people to understand. கதை சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த சொன்னால் எல்லாருக்கும் ஈஸியாக புரியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி அட்வைஸாக பண்ணிட்டு இருந்தா, இப்போ நான் இப்போ உட்காந்து அட்வைஸ் இன்னொரு 5 நிமிஷம் பண்ணிட்டு இருந்தா எல்லாம் லாக் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க. ஏற்கனவே இல்லை செவரல் பீப்புள் லெஃப்ட் அப்படின்னு வேற வந்துச்சு நான் லாகின் பண்ணும்போது. ஸோ அதே மாதிரி நான் ரொம்ப அட்வைஸாக பண்ணிட்டு இருந்தோன்னா பீப்புள். ஸோ அதனால நான் ஸ்டோரியாக எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து இங்கிலீஷில் எழுதினேன். ஒன்ஸ் அப்பான் அன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜய் கார்த்திகேயன் அப்படின்னு மட்டும் போட்டு, இப்போ டெல்லியில் இருக்கிற ஒரு பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் ரூபா பப்ளிகேஷன்ஸ், உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும். இட்ஸ் குவைட் ஃபேமஸ் பப்ளிகேஷன். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மெயில் மட்டும் போட்டிருந்தேன். ஜென்ரலாக ஒரு காமன் மேனாக ஒரு ரைட்டராக பேர் மட்டும் போட்டு என்ன பேக் ட்ராப்பு யார் என்னன்னு எதுவுமே சொல்லாமல் தான் அனுப்பியிருந்தேன். கதை நல்லா இருந்தால் அவங்க எடுத்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மெயில் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. நான் ரிப்ளை இப்போ வேலையில் விட்டுட்டேன். அப்புறம் அவங்களே 1 month கழிச்சு கால் பண்ணிவிட்டு, இட்ஸ் அ வெரி குட் புக், நாங்கள் அதை பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே டுக் இட் அப் அண்ட் பப்ளிஷ்ட் இட். அது வந்து இட் பிகேம் ஒன் ஆஃப் தி நேஷனல் பெஸ்ட் செல்லர்ஸ் இந்த ஒன்ஸ் அப்பான் அன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம். அப்புறம் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ஃபிக்ஷன் இங்கிலீஷ்லேயும் நிறையா எழுதிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன். ஹார்ட் பிரேக் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதினேன். அப்புறம் இப்போ மாஃபியா பிரீமியர் லீக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் எழுதிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐடியா திங் இஸ் ஐ லைக் டு கனெக்ட் வித் பீப்புள், ஐ லைக் டு பி a ப்ராப்ளம் சால்வர், அண்ட் நிறைய பேருக்கு பாசிட்டிவ் மெசேஜஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு வந்திருக்கேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் டூயிங் மை ஒர்க் ஆஃப் சர்விங் த பீப்புள் அண்ட் ஹெல்பிங் அவுட் தம் வித் வாட் எவர் ஐ கேன், வாட் எவர் அசைன்மெண்ட் தட் ஐ ஹவ் பீன் அஸ் சப் கலெக்டர், அஸ் கமிஷனர், அஸ் கலெக்டர் திருப்பூர், ஆர் கரண்ட்லி இன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன். இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வாட் லெசன்ஸ் தட் வி கேன் டேக் அப்படின்னா, ஃபெயிலியர் வில் ஆல்வேஸ் கம். நீங்கள் என்ன ஒரு இந்த இப்போ நான் சொன்னது வந்து நான் ஒரு ஜாலியான ஒரு சந்தோஷமான ஒரு கதையை சொல்லி முடிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு. நான் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறத மட்டுமே உங்களுக்கு வரிசையாக ஒரு 4-5 பாயிண்ட் சொல்லி முடிச்சிட்டேன். பட் அப்படி இல்லை. இந்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறப்போ நிறைய ஹார்ட்ஷிப்ஸ் இருந்திருக்கும், நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்திருக்கும், நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் இருந்திருக்கும். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே வந்து நான் ஃபெயில் ஆகிட்டோம். ஸோ அந்த டைமில் வந்து அப்படியே விட்டுட்டு போயிருந்துருக்கலாம். ஸோ அதில் எனக்கு விருப்பம் இல்லை. ஸோ ஒரு விஷயத்தில் ஒரு ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ், ஒரு ஆப்ஸ்டிக்கல் அப்படின்னு வந்தால் we should see where we went wrong. So learning from your mistake. ஸோ நான் எங்கே தப்பு பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்றத பார்த்துட்டு ஐ ஹேட் டு கரெக்ட் மை செல்ஃப். அப்புறம் புக் சரி, அதில் வந்து நம்ம எப்படி வேல்யூ ஆட் பண்ணுறது, ஹவு டு பி ஹானஸ்ட் இன் யுவர் தாட், அதோடைய சேலஞ்சஸ், ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சேலஞ்சஸ். இப்போ கோவிட் இருந்தது, நான் திருப்பூர் கலெக்டராக இருந்தப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுனே வந்தது. அந்த டைமில் நிறைய யாருக்கு என்ன பண்ணனே தெரியாது. உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன் வந்தப்போ இது என்ன ஒரு நோய், என்ன ஆக போகுதுன்னு கூட தெரியாது. அப்போ வி ஹேட் டு கீப் இவால்விங், வி ஹேட் டு ஹேண்ட் சானிடைஸ் பண்ணணும்னு கூட தெரியாது. ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் இல்லை, மாஸ்கே அப்போ யாருக்குமே எந்த அளவுக்கு கிடைக்கும்னு கூட தெரியாது. திருப்பூரில் தான் வந்து வி ஸ்டார்டட் மேக்கிங் அண்ட் சப்ளைங் டு எவ்ரி ஒன். நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு கொடுத்துட்டு அப்புறம் அதர் ஸ்டேட்ஸ் ஆல்சோ நிறைய சப்ளை பண்ணதுக்கு அங்கே இருக்கிற ஃபேக்ட்ரி ஓனர்ஸ் மோட்டிவேட் பண்ணணும், அங்கே இருக்கிற ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணணும். அதுலேயும் வந்து நம்ம நிறைய ட்ரை பண்ணலாம், என்னன்னு தெரியாது, நமக்கு எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு தெரியாது. வி ட்ரைட் சம்திங் கால் த டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் டனல். நீங்கள் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க. இனிஷியலாக அதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் மார்க்கெட்டில்,
நல்லா தான் வந்தது. பட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃபெல்ட் தட் அது வந்து ஒரு ஸ்டில் நாட் ப்ரூவன் இன்டர்நேஷனல் வே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அது ஸ்டேட் ஃபுல்லாக போட்டு கடைசியில் டெல்லியில் எய்ம்ஸ்லையும் அதை வச்சுருந்தாங்க. எல்லா இடத்துலையுமே அதை டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் டனல் வச்சுருந்தாங்க. பட் தென் அது வந்து ஒரு இட் பேக் ஃபைட் எண்ட் ஆஃப் த டே. அது வந்து இட் வாஸ் நாட் அப்ரூவ்ட் பை தி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அண்ட் வி ஹேட் டு டேக் இட் டவுன். ஸோ அந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் நிறைய வரும். நம்ம செய்கிறதெல்லாம் கரெக்டு, நம்ம செய்கிறதெல்லாம் தான் வந்து சக்ஸஸ் மாடல், சக்ஸஸ் ஸ்டோரின்னு சொல்ல முடியாது. Sometimes you may go wrong. Sometimes you will be proved wrong. And things may not happen the way you want it to happen. So அப்படி வரும், நிச்சயமா வரும். And people, a lot of negative people இருப்பாங்க. I have also faced a lot of negativity in my life. You must also be facing. நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு நான் எக்ஸாம் எழுதுறேன் அப்படின்னா, டே நீ எல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயே நீ வந்து 10வது ரேங்க் வாங்குவ, நீ வந்து இதில் ஐஏஎஸ் எழுத போறியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. கண்டிப்பாக என்னையும் கேட்டாங்க, கண்டிப்பாக உங்களையும் கேட்பாங்க. So we need not worry about all those people. It's always good to keep yourself, surround yourself with positive people. That is another thing that I learned in life. People who value you, or you can value them. People who don't value you, I don't think you need to value them or keep them in your life. Always learn from your mistakes. Challenges will be there. You need to succeed in spite of the challenges. So in the mari nariya lessons I have learned. Keep reinventing yourself. I may not have been the same person 10 years back. But அப்படி நான் இருக்கணுன்றதும் இல்லை. I need not be the same person till I die. So I need to keep changing, keep evolving to the trends, keep updating myself, keep upgrading myself and be happy. Now, end of the day, if you ask me one secret of whatever I have, whatever I think in my life or value in my life, for me, success is equal to happiness. அதுதான் நான் ஒன் லைனில் எப்பவுமே சொல்லணும் அப்படின்னா. Always have that in mind. நீங்கள் வந்து it is not about the kind of power that you have in life or the kind of position or the job that you get, the kind of money that you may have or whatever you may achieve. But for me, life and your success, my life is measured by how happy I am. I'm very happy today, this moment. So I consider myself to be successful. Not because of I'm in a post or with this post or that post or where I am and which city I live or that. I am happy, I am successful. That is it. That is the thing that I live with. So what do I do to keep myself happy and how I take care of myself, how I take care of my career, how I take care of my family. Everything is revolving around how I am happy. ஸோ அது நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. நோ பாயிண்ட் கெட்டிங் நெகட்டிவ். நினச்சது வந்து உடனே கிடைக்கலாம், 2 வருஷம் கழிச்சு கிடைக்கலாம், 10 வருஷம் கழிச்சு கிடைக்கலாம். பட் இஃப் யூ ஆர் டெஸ்டைன் டு கெட் தட், யூ வில் கெட் தட். யூ ஹேவ் டு டூ யுவர் ஒர்க், யூ ஹேவ் டு கீப் ஒர்க்கிங் ஹார்ட், யூ ஹேவ் டு பிளான் ப்ராப்பர்லி. நான் சொன்ன மாதிரி எங்கே வி மேட் அ மிஸ்டேக் அப்படின்னு பார்த்து கரெக்ட் பண்ணி யூ ஹேவ் டு கீப் ஒர்க்கிங். ஸோ காலேஜில் நம்ம படிப்போம், வீல் ஹேவ் லாட் ஆஃப் எய்ம்ஸ். வாட் எவர் மே பி யுவர் எய்ம். ஃப்ரெண்டு மாற்றுறாங்கிறதுக்காக நீங்கள் மாற்ற வேணாம். டோன்ட் டூ சம்திங் ஜஸ்ட் பிகாஸ் somebody else is doing it. And don't refrain from doing something because nobody is doing that. யாருமே இதை பண்ணலை, நம்ம எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு ஒதுங்கவும் வேண்டாம். இது அவன் பண்ணுறான் நம்மளும் பண்ணலாமே அப்படின்னு நம்ம பண்ணவும் வேணும். உங்களுக்கு எது கரெக்டோ அதை பண்ணுங்கள். தப்போ ரைட்டோ, இட் வில் பி குட். டெசிஷன் மேக்கிங். சி இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அஸ் இப்போ 11 years ஆயிடுச்சு நான் இந்த வேலைக்கு வந்து. வி மேக் லாட் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ் எவ்ரி டே. தப்பான டெசிஷனாக இருக்கலாம், ரைட்டான டெசிஷனாக இருக்கலாம். வி கீப் டிசைடிங் நிறைய சாய்ஸஸ். பட் I will not say that I have made all the right decisions. I would have made some wrong decisions. But then again, intelligence is realizing that you've gone wrong and correcting it. And அதை ஒரு நம்ம தப்பான டிசிஷன் எடுத்துருவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு you cannot go undecided also. That is a worst decision. So worst decision is a decision that you don't take at all. So அப்படியே இருக்கிறதுக்கு you have to decide or that side and keep going. If you are wrong, you realize you are wrong, fine. You can change it and correct it and move on. If you are right, it's well and good. You are anyways moving ahead. But you don't stay still in one place with a fear of being undecided. தப்பான முடிவாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவெடுக்காமலே உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு தப்பான முடிவை எடுத்து முன்னாடி போயிட்டு அப்புறம் அதை கரெக்ட் பண்ணி நம்ம முன்னாடி போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் that always keep running in my mind. So these are some of the things. என்ன அதான் சொல்கிறேன், I can keep talking on and on to all of you for a long time. நீங்கள் வந்து உங்கள் wavelengthல if you can ask me what you want, we can interact on those lines. So again, I'm very happy to interact with you and I think we can now throw the floor open for some interaction. Yes sir, thank you so much sir. Like நீங்க ஒரு மினி மூவி மாதிரி சொன்னீங்க உங்க லைஃப்ல நடந்தது. லைக் ஒரு எப்படி நம்ம ஒரு படத்துல ஹீரோ ஸ்டார்ட்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் பார்ப்போமோ அந்த மாதிரி, பட் வித் லாட் ஆஃப் கிளைமேக்ஸஸ்.
நீங்க இவ்வளோ விஷயம் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கறது கேட்கும் போதே ரொம்ப டகடகன்னு கேட்ட மாதிரி இருந்தது. நான் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி நீங்க சொன்னீங்கல்ல சார், லைக் டிசிஷன்ஸ் நம்ம மேக் பண்றது ராங்கா கூட போகலாம். வி ஹாவ் டு கோ ஆன், நம்ம என்ன பண்ணோமோ, வி ஹாவ் டு பூஸ்ட் அவர் செல்ஸ். இந்த மாதிரி கேட்கும் போது எனக்கு சின்னதா ஒரு தோன்ற டவுட் சார். எங்களுக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணணும்னு தோணும். பட் இப்போ காலேஜ் டைம்ஸ்லயே ஒரு 2-3 திங்ஸ் ஒரே டைம்ல மல்டி டாஸ்க் பண்ணோம்னாலே ரொம்ப ப்ரெஷர்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் நீங்க வந்து இப்படி ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்டா இருந்து டாக்டரா இருந்து அதுக்கப்புறமா ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், சிவில் சர்வெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய பண்றப்போ டு யூ ஃபீல் லைக் உங்க வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி ப்ரெஷரைஸ்டா உங்க டைம் இருந்ததா? ஆர் இது எல்லாமே எனக்கு குவாலிட்டி டைம் மாதிரி தான் நான் பார்த்தேன், அந்த மாதிரி எனக்கு ப்ரெஷர் எதுவும் ஆகல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததா சார் உங்களுக்கு? இல்லை, அதான் சொல்கிறேன். இட்ஸ் குட் நாட் டு டேக் எனி ப்ரெஷர். பெட்டர் டு என்ஜாய் வாட் வி ஆர் டூயிங். ஏன்னா எக்ஸாம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஃபெயில் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் இருக்கும். நான் வந்து இப்போ ஹவுஸ் சர்ஜனாக இருந்து ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறேன். அப்போ வந்து நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன். இப்போ வந்து திருப்பி நான் வந்து என் கூட படித்த பசங்கள்லாம் வந்து இப்போ போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் தே ஆர் ஆல் ஜாயினிங் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன். அப்போது என்னையும் வீட்டில் கேட்பாங்க, நீ வந்து பிஜி சேர வேண்டியதானே, ஏன் வந்து இந்த எக்ஸாம் ஏற்கனவே ஒரு தடவை ஃபெயில் ஆகிட்டியே, திரும்பியும் நீ எழுதுறியா, 1 இயர் உனக்கு வேஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன், எழுதி நீ திருப்பி ஃபெயில் ஆகிட்டா நீ என்ன பண்ணுவேன், அதுக்கு உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் இப்போ இந்த மாதிரி பிஜி சேர்றாங்களே அதுக்கு நீ எதையாவது அப்ளை பண்ணியா, காலேஜ் பார்த்தியா, இல்லை உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணுறாங்களே நீ கல்யாணம் பண்ணுறியா, அந்த மாதிரியும் கேட்பாங்க. நேச்சுரலி தே ஜஸ்ட் பீங் ஃப்ராங்க் வித் ஆல் ஆஃப் யூ. எல்லாமே இட் வில் ஆல் கீப் ஹேப்பனிங் அட் தட் பாயிண்ட் இன் லைஃப். ஸோ வி ஷுட் ஜஸ்ட் திங்க் தட் நம்மளோட யூ பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப், நம்மளால பண்ண முடியும் இந்த டைம் இந்த இயர் அப்படிங்கிறத நம்ம யூ ஷுட் ஹேவ் தட் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் யூ ஷுட் பிக் யுவர் செல்ஃப் அப். நமக்குன்னு வந்து யாரும் நோபடி வில் ஃபைட் யுவர் பேட்டில், தப்போ ரைட்டோ யூ ஹேவ் டு ஃபைட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். அதோட முக்கியமாக என்னென்னா, நான் என்ன நினச்சேன் அந்த டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்னா, சரி எப்படியோ இந்த ஒரு வருஷம் நம்ம எடுத்துட்டோம், இப்படி தான் உட்காந்து படிக்கணும்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துட்டோம். பட் இதை நம்ம இன்னொரு 10 இயர்ஸ் கழிச்சோ 20 இயர்ஸ் கழிச்சோ திரும்பி பார்க்கும்போது இந்த ஒரு வருஷத்தை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணோன்னு இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஈவன் இஃப் ஐம் 50 இயர்ஸ் ஓல்ட் அண்ட் ஐ திங்க் பேக் அட் தட் இயர், அப்போ நான் இந்த வேலையில் இருக்கணும், நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும், இல்லை ஃபெயில் ஆகி வேறு ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போய் நான் எப்படியோ லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிருப்பேன். பட் அந்த டைம் நான் திரும்பி பார்க்கும்போது இந்த 1 இயரை நான் வந்து வேஸ்ட் பண்ணேன்னு நான் ரிக்ரெட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அப்போ இந்த 1 இயரை நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். ரிசல்ட் வருதோ வரலையோ, நான் பாஸ் ஆகிறனோ இல்லையோ, பட் 1 இயரை நான் வந்து ஒழுங்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணேன். ஏன்னா இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் நீங்களாம் படிச்சிருப்பீங்க, பீப்புள் ஹூ டூ எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ஐ எம் மிஸ்ஸிங் அ லாட். ஸோ தட் வேல்யூ ஐ ஹாவ் டு ஆட் சம் மோர். அப்போ அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து அந்த 1 இயரை சரியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். அப்போது நான் கரெக்டாக படிக்கணும், என்னோட வேலையை நான் கரெக்டாக பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு வரலைன்னா தட்ஸ் பியாண்ட் மீ. அது வந்து லக்குனா லக்கு, கடவுள்னா கடவுள், வாட் எவர். அப்படி பட் தென் இஃப் ஐ லுக் பேக் ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ் அண்ட் 20 இயர்ஸ் ஐ ஷுட் திங்க் தட் ஐ ஹவ் டன் மை ஜாப் வெல். ஸோ நீங்களும் அதே நினச்சிக்கலாம். ஸோ இந்த ப்ரெஷர் அப்படின்னு பார்க்காம யூ வில் டூ வாட் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் தட் ஆர் இன் யுவர் ஆம்பிட். உங்கள் கண்ட்ரோலில் எது இருக்குது, நம்ம நல்லா படிக்க தான் முடியும். இதில் வந்து கடைசி ஸ்டேஜில் இன்டர்வியூவில் கேட்குறவங்க என்ன கேள்வி கேட்பாங்க நமக்கு தெரியாது. அது ஒரு சில இது நம்மளை மீறி இருக்குது. அவங்க அன்றைக்கி வீட்டில் சண்டை போட்டு வந்துட்டு நம்மளை ஏதாச்சும் கேட்டு கார்னர் பண்ணாருன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது இன்டர்வியூவில். தட் இஸ் ஆல் பியாண்ட் அஸ். அதை பற்றி நம்ம ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை. அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு எனக்கும் இன்டர்வியூவில். ஒரு மாதிரி வெரி கிரிட்டிக்கல் இன்டர்வியூவாக போயிடுச்சு, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூ மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் தென் தட் இஸ் ஆர் நாட் இன் மை கண்ட்ரோல். நான் இவ்வளோ நாள் படிச்சுட்டு நல்லா படிச்சுட்டு தான் போய் உட்கார முடியும். அவங்க கேட்கும்போது அப்படி கேள்வி கேட்டு என்னை கார்னர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நான் அதே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன்னு வைங்க, எனக்கு இது இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோ. அந்த ஃபியர் இல்லாமல் பி ஃபியர்லெஸ், பி ஹாப்பி அண்ட் என்ஜாய் த ப்ராசஸ். ஸோ அதுதான் நான் சொல்லுவேன். அப்படி எப்போ நமக்கு அந்த ஃபியர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சோ ப்ரெஷர் வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம வந்து இதை பண்ண முடியலன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா அதையே தான் யோசிச்சுட்டு இருப்போம். என்ன ஆக போதோ அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ நான் புக்கை எழுதுறேன், சரியா போகலை அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா வாட் கேன் ஐ டூ ஃபார் தட். என்னோட தாட்ஸை நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ எல்லாருக்கும் பிடிக்கணுன்றது ஐ கேனாட் ஃபோர்ஸ் பீப்புள் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி தான். தட்ஸ் ஹவ் யூ டூ திங்ஸ். இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, ப்ரெஷர் எடுத்துக்க வேண்டாம். கண்டிப்பாக இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்னும் மல்டிபிள் லெவல்ஸில் மல்டிஃபோல்டு ப்ரெஷர்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது. வீட்லையும் சரி, சொசைட்டி ப்ரெஷர்ஸு, பியர் ப்ரெஷர் எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் வரணும். ஸோ பெட்டர் டு இக்னோர் ஆல் த ப்ரெஷர் அண்ட் be in your own happy space and do the things that you really want to do without taking pressure. ஸோ நீங்கள் இதை மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம். இன்னும் 10 இயர்ஸ் கழிச்சு வாட் எவர் யூ டூ யூ ஷுட் நாட் ரிக்ரெட். அந்த மாதிரி திங்ஸ் ஐ வில் டூ. வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் ஆர் டசன்ட் ஹேப்பன், இட்ஸ் நாட் இன் மை கண்ட்ரோல் அப்படின்னு யூ கேன் திங்க். Okay, sir. I have a question, sir. Am I audible? Yeah, please. Sir, actually, sir, first ஒரே ஒரு கொஸ்டின் நான் என்ன கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா, லைக் நீங்க வந்துட்டு டாக்டர், சிவில் சர்வெண்ட், தென் கார்ட்டூனிஸ்ட்,
ஸோ டாக்டருக்கும் சிவில் சர்வெண்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை, அதே மாதிரி கார்ட்டூனிஸ்ட்க்கும் சம்மந்தமே இல்லை. நீங்க இதெல்லாம் பண்ணும்போது இதை நீங்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா பாத்தீங்களா? இதை நீங்க எப்படி பாத்தீங்க சார்? இவ்வளோ லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க சார். லைக் நாங்க வந்துட்டு இந்த செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் முடிக்கிறதுக்கே எப்படா முடிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டா, எங்களுக்கு இந்த செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸே ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டா இருக்கு. பட் யூ ஹேவ் லேர்ன்ட் அ லாட் அண்ட் யூ டன் அ லாட். அதை நீங்க எப்படி சார் பாக்குறீங்க? ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா பாக்குறீங்களா, இல்ல நம்ம கத்துக்கணும், இல்ல நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பாக்குறீங்களா? இல்லை, அதுதான் ஆல்வேஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தி மொமெண்ட் யூ ஸ்டார்ட் லேர்னிங், அது ஒரு டிரைவ் இருக்கும். இந்த டிரைவ் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் டு லேர்ன் நியூ திங்ஸ், கீப் லேர்னிங் நியூ திங்ஸ். மாஸ்டர்ஸ் இன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு என்கிட்ட, படிச்சு தான் அது. யூ கீப் லேர்னிங் த டிரைவ் டு ஸ்டடி மோர். ஓரளவுக்கு ஐ நோ டு பிளே த கிட்டார் ஆல்சோ வென் அவர், அது கற்றுக்கிறது தான். ஜஸ்ட் வி வில் லேர்ன் வென் வி கேன், டைம் இருக்கு, வி வில் லேர்ன் நியூ திங்ஸ். அப்புறம் பியாண்ட் அ பாயிண்ட் வி ஹாவ் டு அகைன் ஆஃப்டர் 30 யூ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஃபிட்னஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து வெரி இது, இஃப் யூ வாண்ட் டு கால் இட் ஃபேட், எஸ் ஃபேட், ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் கூட ரன் பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ ஐ தாட் ஐ பிக் மை செல்ஃப் அண்ட் லேர்ன் தட் ஒரு இன்னும் நல்லா ஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நவ் ஐ கேன் ரன் 5 kilometers in say 26 minutes 27 minutes அந்த மாதிரி. ஸோ ஐ கீப் லேர்னிங், கீப் எவால்விங். ஸோ அது வந்து ஒரு டிரைவ் மாதிரி, ஒரு சேலஞ்ச் ஃபார் மை செல்ஃப் தட் ஐ செட். இந்த மாதிரி நம்மளால முடியுமான்றது டவுட்டே வரக்கூடாது. வி ஹாவ் டு அச்சீவ் சம்திங், அக்கம்ப்ளிஷ் சம்திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் கீப்ஸ் டிரைவிங் மீ அண்ட் ஐ வில் கீப் லேர்னிங் நியூ திங்ஸ். இது வந்து தட்ஸ் another இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேசட் ஆஃப் லைஃப் இல்லையா? இது மட்டும் எனக்கு போதும், நான் இந்த ஒரு ஸ்டேஜ் லைஃப்பில் வந்துட்டேன், இதுவே எனக்கு போதும், ஐ எம் ஹாப்பி வித் வாட் எவர் அப்படின்றது இல்லாமல் லேர்ன் நியூ திங்ஸ், சி த வேர்ல்ட், கீப் லேர்னிங் நியூ திங்ஸ் அண்ட் கீப் இம்ப்ரூவிங் யுவர் செல்ஃப் அப்படிங்கிறது ஆல்வேஸ் பீன் டிரைவிங். சார் இதெல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் யார் சார்? ஸோ ஒவ்வொன்று நீங்க டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் நிறைய பண்ணிருக்கீங்க சார். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்கான இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்காங்களா, இல்ல ஒரே இன்ஸ்பிரேஷன் ஆர் நீங்களே இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்து பண்ணீங்களா சார்? லைக் நீங்க உங்ககிட்ட பேசும்போது லைக் எங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் நிறைய கிடைக்குது. ஸோ நாங்க இதுக்கே இவ்வளவு இது பண்றோமே, அவங்க எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க, லைக் எங்க ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் வந்து ரியலா தெரியுது சார். ஸோ நீங்க உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் யாருன்னு சொல்றீங்க? இல்லை அப்படின்னு இல்லை, எல்லாரும் சொல்ற மாதிரின்னு இல்லை. உண்மையிலுமே பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு பெருசா எதுவும் இல்லை. எல்லாரும் பார்த்த மாதிரி தான். பிக்கெஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் தான். ஆல்வேஸ் சீன் வாட் மை ஃபாதர் டஸ் அண்ட் மை மதர் டஸ், அந்த மாதிரி தான். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹேவ் மை கிட்ஸ், அவங்க கூட என்ன இன்ஸ்பயர் பண்ணுவாங்க. ஐ கீப் லேர்னிங் ஃப்ரம் லாட் எவ்ரிபடி. நம்ம ஒர்க் பண்ணுற இடத்துலையும் சரி, யூ சி லாட் ஆஃப் பீப்புள், யூ கெட் இன்ஸ்பயர்ட். வேர் யூ லேர்ன் திங்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் டீச்சர்ஸ், யூ கெட் இன்ஸ்பயர்ட் ஃப்ரம் தெம். அந்த மாதிரி தான். யூ சி கிரிக்கெட்னா யூ சி பீப்புள் லைக் சே யூ சி தோனி, யூ கெட் இன்ஸ்பயர்ட். அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் இது people around. I always get inspired by a lot of people around, and the positivity அப்படிங்கிறது I think it's a very 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 valid thing that is needed today. Thank you sir. Chat boxல நிறைய questions drop பண்ணிருக்காங்க sir. I'll just yeah. In online class distractions are more, how to overcome it sir? Any suggestions? ஆமாம், டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஓவர் கம் பண்ணுறது நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. அது என்னன்னா, இப்போ நமக்குன்னு வந்து பிளான் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நிறைய இடத்துல சொல்லுவேன். இப்போ படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து உனக்கு வந்து நீ சினிமாக்கே போகக்கூடாது, நீ வந்து இதுக்கே அது பேர் என்ன, நீ ஃப்ரெண்ட்ஸோடய பேசக்கூடாது, நீ வந்து ஃபோனே யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஆனால் நீ படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா யாராக இருந்தாலுமே வந்து படிக்கிறது கஷ்டம்தான். நானுமே அப்படிதான். இன்னொன்னும் நான் சொல்கிறேன் என்னை பற்றி ஃப்ராங்காக, ஸ்கூலில் வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அப்படின்றது வாங்கினதே கிடையாது. இன்னும் சொல்ல போனால் 5ல் ஃபர்ஸ்ட் 5 கூட வந்ததே கிடையாது. அந்த டைம் நம்மளோட வேலையை கரெக்டாக செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சது மட்டும்தான். மெடிக்கல் காலேஜுக்குள்ளே போகணுன்னா என்ன பண்ணணும், அதை கரெக்டாக பண்ணுவோம். இந்த ஐஏஎஸ்ல பாஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், அதை பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டார்கெட்டட் ஒரு இது மட்டும்தான். ஸோ அந்த டார்கெட்டட், உங்கள் டார்கெட் என்ன அப்படின்றத திங்க் பண்ணிவிட்டு அதை சுற்றி பிளான் போடுங்க. இப்போது ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இந்த டைம் அப்படின்னா அதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. அதர் டைம்ஸ் யூ கேன் பிளான் அதர் திங்ஸ். நான் படிக்கிற டைமும் அப்படி தான். அந்த டைம் 2008 காலேஜ் இந்த டைம்லாம் வந்து அப்போ தான் ஐபிஎல்லே வந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து எந்த டைம் படிப்பேன், இந்த டைம் இது பார்ப்பேன், இந்த டைம் நான் ஐபிஎல் பார்ப்பேன் அப்படின்னு நான் ஒரு கணக்கு வச்சுருப்பேன். ஸோ அந்த டைம் ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் சின்சியராக இருக்கணும், அதுக்கு ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும். நீங்கள் அந்த டைமில் யூ ஷுட் நாட் சீட் ஆன் யுவர் செல்ஃப். அகைன் ஐ வில் டெல் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து இப்படி நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா ஒன் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் வித் யூ இஸ் தட் ஹானஸ்டி. I have always been very very brutally honest with myself. எப்போ வந்து நான் அந்த லெவலுக்கு நான் படிக்கல அப்படின்னா I understood that and I will step up this.
அதே சமயம் நல்லா படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஐ வில் பிளான் மை திங்ஸ். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நீங்கள் இன்னைக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் உங்களுடைய ஃபோக்கஸாக இருக்கும். இன்றைக்கி ஒரு 5 hours உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ், 6 hours ஆன்லைன் கிளாஸ் இருந்தால் இருந்துட்டு போகுது. ஒரு 4 hours செல்ஃப் ஸ்டடி இருந்துட்டு போகுது. 8 மணி நேரம் தூங்குங்க, 10 மணி நேரம் தூங்குங்க, பரவாயில்ல. 14 hours, ஒரு 2 மணி நேரம் சாப்பிடுங்க, 16 hours. மிச்சம் 8 hours நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள். அது ஆனால் அந்த பண்ணுற அந்த 6 hours வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படிக்கிற அந்த செல்ஃப் ஸ்டடி 4 hours நீங்கள் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். மற்ற டைம் நீங்கள் தூங்குங்க, உங்களை யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை. ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுங்க, சினிமாவுக்கு போங்க, நோபடி இஸ் கோயிங் டு கொஸ்டின் யூ. இப்போ கரண்ட்லி இஃப் யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங், நான் ஒன் ஆஃப் தி மானிட்டரிங் ஆஃபீஸர்ஸ் ஃபார் சென்னை கார்பரேஷன். இந்த ஃப்ளட் டியூட்டிக்காக மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு சென்னையில். நான் அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு லேட் நைட்ஸும் போக வேண்டியிருக்கு, ஏர்லி மார்னிங்கும் போக வேண்டியிருக்கு. இன்னைக்கு சாட்டர்டே என்னோட ரன்னிங் டே, அதையும் முடிச்சுட்டு அப்புறம் என்னோட ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் ஒர்க்கையும் முடிச்சுட்டு நான் எல்லாமே என்னோட ஒர்க்குக்கு நான் ஐ மேக் ஸ்கெடியூல்ஸ் அண்ட் ஐ டூ தட். இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் என்னோட அந்த மாநாடு படம் வந்துச்சு, அதையும் பார்த்துட்டு தான் உட்காந்துருக்கேன். ஸோ எல்லாத்தையும் நான் வந்து இட்ஸ் நாட் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு sacrifice anything or cut short anything to become this or that. It is just that you need to plan everything accordingly that you are comfortable with and be honest to your schedule. அதுதான். இப்போ டிஸ்ட்ராக்ஷன்னா எப்படி வேணாலும் நீங்கள் இப்போ 24 மணி நேரம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டே இருக்க முடியாது. when you want to focus you have to focus. டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்தாலும் you have to learn to ignore that and you need to learn to focus. ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். then you can go do your leisurely activities whenever you want to and whenever you can. Nice, sir. And next question, sir, chat box leda. Sir, I am in second year of MSc Data Science Integrated course. Am I eligible to write UPSC exam after completing the course? கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டா இதுதான் ஷூர் எலிஜிபிள் தான். அந்த ஒரு upsc.gov.in அப்படிங்கிற சைட்டில் போனீங்கன்னா அந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே தெரியும் உங்களுக்கு. இது என்டலி எனி டிகிரி ஃப்ரம் அ ரெஜிஸ்டர்டு காலேஜ் இன் இந்தியானா நீங்கள் எலிஜிபிள் டு ரைட் தி எக்ஸாம். Okay, so after completion of any course. அதுல ஒரு ஸ்டார் போட்டுருவாங்க. மெடிக்கல்னா மட்டும் ஃபைனல் இயர் பாஸ் பண்ணிட்டாலே டீம்டு கம்ப்ளீட்டட் எம்பிபிஎஸ்னா ஹவுஸ் சர்ஜனா இருக்கும்போது எழுதலாம்னு போட்டுருப்பாங்க. Okay. Next one, sir, also related to UPSC. Sir, which subject did you choose for your mains optional exam, sir? ஆந்த்ரோபாலஜி அப்புறம் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அந்த டைம்ல வந்து 2 ஆப்ஷன் இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ ப்ரிலிம்ஸ்க்கே ஆப்ஷன் இருந்தது. அது வந்து இது போட்டேன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து மெடிக்கல் சயின்ஸ் போட்டு நிறையா படிக்க வேண்டியது இருந்தது. ஸோ அதுதான் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது. என்னன்னா இப்போ ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு இருக்கு, ஜிகே பேஸ்டு ஒரு ஆப்ஷன் அந்த டைம்ல. அப்போ உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஹவு டு ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கும் நீங்கள் படிக்கணும். இப்போ மெயின்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி தான். ஸோ நீங்கள் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கு உங்களுக்கு டைம் வேணும். அப்போ ஆப்ஷனல் பேப்பரும் வந்து மெடிக்கல் சயின்ஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய பேப்பராக இருந்துச்சுன்னா யூ வில் ஹேவ் டு ஸ்டடி அனாட்டமி, ஃபிசியாலஜி, பயோகெமிஸ்ட்ரி, பீடியாட்ரிக்ஸ், மெடிசின், கைனகாலஜி, ஆப்ஸ்டிக்ஸ், கம்யூனிட்டி மெடிசின், பேத்தாலஜி, ஃபார்மகாலஜி, இந்த மாதிரி நிறையா வரும். அது ஒரு இவ்வளோ பெரிய புக்கு வந்து நீங்கள் அது படிக்கிறதுக்கே டைம் போயிடும். இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் இருக்கிற இந்த இதுதான் பாலிட்டி, மாடர்ன் இந்தியா, ஜியாகிரபி, எக்கனாமிக்ஸு, சயின்ஸு, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு டைம் கம்மியாயிடும். அட் த சேம் டைம் இஃப் யூ சூஸ் ஈஸியர் ஆப்ஷனல், இப்போ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் நான் எடுத்தேன். ஃபர்ஸ்ட் பேப்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸில் 12 சாப்டர், செகண்ட் பேப்பருக்கு 12 சாப்டர். இது எல்லாமே நான் நோட்ஸ் மாதிரி போட்டு வச்சிருவேன். இந்த 12 சாப்டருக்கு நீங்கள் சிலபஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டாபிக் இருக்கும். டாபிக் வைஸ் வந்து நீங்கள் அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேப்பருக்கு வந்து ஒரு 120லேருந்து 150 டாபிக் வரும். செகண்ட் பேப்பருக்கு அதே மாதிரி வரும். ஸோ ஒரு நோட் போட்டு ஒரு 150 கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பருக்கு. செகண்ட் பேப்பருக்கு ஒரு 150 கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அது 2-3 புக்கு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி முதல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த 2 நோட்டை மட்டும் நீங்கள் நீட்டாக ரிவைஸ் பண்ணி எழுதிடலாம். அப்போ அது உங்களுக்கு ஈஸியா. இல்லை நீங்கள் திருப்பி நான் படித்த மாதிரி இந்த மெடிக்கல் சயின்ஸ் மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து அத்தனையும் திருப்பி படித்து இங்கே மறந்து அங்கே மறந்து நம்ம பாயிண்ட்ஸ்லாம் மிஸ் பண்ணி எழுதுறது பெட்டரா. ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணால் பெட்டர். பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிறைய சின்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஈஸியாக மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கணும் மார்க்கெட்டில் படிக்கிறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக இதை முடிச்சிடலாம். அது படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் நிறையா இருக்கும். Sir, I have a question, sir. சொல்லுங்கப்பா. Sir, normally we have heard about ஒரே கல்லில் 2 மாங்காய். What is the inner meaning behind your book ஒரே கல்லில் 13 மாங்காய்? 2 பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக். 2 மாங்காய், 1 லட்டு 2 லட்டு சாப்பிட அந்த மாதிரி இல்லாமல் 13 மாங்காய், நிறையா மாங்காய்க்கு எய்ம் பண்ணுங்க. ஒரு விஷயத்த வச்சு ஒரு ஸ்டோன் அப்படிங்கிறது ஒன் பவர் தட் யூ ஹேவ் யூ அச்சீவ் a lot of things, not just 2 things அப்படிங்கிறது. 13 ஏன் சூஸ் பண்ணீங்கன்னு கேட்பாங்க. ஏன் அது 14 இருக்கலாம் 12 இருக்கலாம். 13 வந்து ஜென்ரலி அன்லக்கின்னு சொல்லுவாங்க.
அப்போ அந்த ஒரு தட் இஸ் ஆல்சோ மித். 13 வந்து என்ன அன்லக்கின்றது இல்லை. எவ்ரிதிங் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் ஹவ் யூ ஒர்க் அண்ட் ஹவ் யூ டூ. அப்போ உங்களுடைய உழைப்பு, உங்களுடைய திறமை, அதை பொறுத்து தான் எல்லாமே அப்படிங்கிறத வந்து வலியுறுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல தான் வந்து 13 மாங்கை அப்படின்னு வச்சு அந்த புக் நல்லாவும் போச்சு. ஸோ நிறைய பேர் சொன்னாங்க, இப்போ பதிப்பாளரே சொன்னார் 13 வைக்கிறோமே சார் சரியா போகுமா, அதெல்லாம் போகும் வைங்க அப்படின்னு சொல்ல. அப்புறம் அவரே ஒத்துக்கிட்டார், இதுதான் மூட நம்பிக்கையில் நிறைய பேர், இப்போ நானே அப்படி தான் இருந்தேன், மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணி வச்சு தான் 13. ஐடியா இஸ் யூ ட்ரீம் பிக் அண்ட் எய்ம் ஃபார் லார்ஜர் திங்ஸ் இன் லைஃப். டோன்ட் பி ஹாப்பி அண்ட் கன்ஸ்ட்ரிக்ட் யுவர் செல்ஃப் வித் ஸ்மாலர் இது அப்படிங்கிறது. ஹலோ சார், திஸ் இஸ் மைத்லி. ஐ ஹேவ் சம் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். இப்போ நீங்கள் டெசிஷன் பற்றி சொன்னீங்களே, டெசிஷன் எடுக்காமல் இருக்கிறது தான் பெரிய மிஸ்டேக்கு அப்படின்ட்டு. பட் இஃப் சம் டெசிஷன் டேர்ன் இன் டு எ மிஸ்டேக்னா, அந்த சில மிஸ்டேக்குக்கு செகண்ட் சான்ஸே இருக்காது. அப்படிங்கிறப்ப அது அது ஒரு ஃபியர் தான். லைக் இந்த டெசிஷன் வந்து ஒரு மிஸ்டேக்காக மாறிடுச்சுன்னா அந்த மிஸ்டேக்கு செகண்ட் சான்ஸ் இருக்காதே. அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஃபியர்லாம் எப்படி ஓவர் கம் வர முடியும்? ஏன்னா ஃபியருங்கிறதே ஒரு கேரக்டரோட பார்ட்டு தான். அப்படிங்கிறப்ப எப்படி இருக்கும்? கரெக்ட் தான்மா. ஆனால் என்னன்னா, சப்போஸ் நான் நாளைக்கு வந்து நீங்கள் இதை எப்படியா இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த டெசிஷன் எடுக்கல அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு கெட் தட் திங். இப்போ நான் போய் ஒரு சட்டை வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, ஐ டிசைட் டு பை தட் ஆர் ஐ டோன்ட் டிசைட் டு பை தட். நாளைக்கு நான் இதை வாங்கி எனக்கு அந்த சட்டை பிடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, யூ வாண்டட் டு ஹேவ் சம்திங், யூ ஹேட் அ ஷார்ட், யூ அட்லீஸ்ட் ட்ரைட். பட் நீங்கள் வந்து அதை ட்ரையே பண்ணலை அப்படின்னா அது காலத்துக்கும் நீங்கள் அதை யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்களா, ஓகே ட்ரை பண்ணி தான் ஒரு வேலை நம்ம கிடைச்சிருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு. இப்போ வந்து நான் ட்ரை பண்ணேன், அதை வாங்கினேன், ஆனால் எனக்கு பிடிக்கல or அந்த மாதிரி, then it went wrong, fine, but you still made an attempt, you tried towards whatever you wanted. அதுதான் நான் சொல்றேன். So that attempt you have to make even if it is wrong. இல்லாட்டி either way you lost the battle. நீங்க அப்படியே தான் வச்சிட்டு இருப்பீங்க. Be it how long it is, it will be like that. So at least you made an attempt, you can still try to முடிஞ்ச அளவுக்கு you can, there is always a second chance. என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா, அப்படி இல்லாட்டியும் you made an attempt, you tried அப்படிங்கிறது it is still better than not trying and being in status quo. Good evening, sir. Good evening. Sir, I have just a general question, sir. Sir, நீங்க நிறைய books எழுதிருக்கீங்க, sir. Are there any specific authors who inspired you in writing books, sir? அப்படின்னு இல்லை, நான் காலேஜ் படிக்கும்போது இந்த ஃபிக்ஷன் நிறைய படிப்பேன். மேத்யூ ரெய்லி, அப்புறம் ஸ்டீஃபன் கிங், சிட்னி ஷெல்டன், அந்த மாதிரி படிப்பேன். ஃபிக்ஷன் தான் படிப்பேன். இப்போல்லாம் வந்து நான் இப்போ நான் ஃபிக்ஷன் தான் படிக்கிறேன். பெரிய இன்ஸ்பயர்டு ஆத்தர்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. அகதா கிறிஸ்டி, இது கானன் டைல், அந்த மாதிரி ஃபிக்ஷன் ரைட்டர்ஸ் நிறைய பேர் பிடிக்கும் எனக்கு. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, I have a question, sir. ப்ளீஸ். லைக் நமக்கு இப்போ சாதாரணமாக எய்ம்ஸ் நாங்கள் டிசைட் பண்ணும் போதே ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். இதுவும் ஆகணும்னு தோணும், இதுவும் ஆகணும்னு தோணும், அந்த மாதிரி தான் தோணும் நமக்கு எய்ம் டிசைட் பண்ணும்போது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்தப்போ உங்களுக்கு என்னைக்கா தோணியிருக்கா சார், நீங்கள் மெடிக்கல் படிக்கும் போதே தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி மெடிக்கல் வந்துட்டோமே, நமக்கு வந்து சொசைட்டியில் சேஞ்ச் வரணும்னு ஆசை, ஸோ சிவில் சர்வெண்ட் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்னு தோணியிருக்கா? அண்ட் வைஸ் வர்ஸா இப்போ சிவில் சர்வெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் ஃபீல்டும் நல்லா தானே இருந்தது, நம்ம டாக்டராகவே கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது தோணி இருந்திருக்கா? இல்லை, என்னன்னா மெடிக்கல் படிக்கும்போது தோணாது, ஏன்னா நம்ம டிகிரி வேணும்ல எனக்கு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். வாண்டட்லி ஐ கேம் இன், ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் பீயிங் அ டாக்டர். ஏன்னா நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன்ஸ், நிறைய லைஃப் அண்ட் டெத் சுச்சுவேஷன்ஸ், ஐ ரியலி லைக் ஒர்க்கிங் இன் தோஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ். ஸோ அந்த டைமில் நம்ம யாருக்காவது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ், திங் லைக் தட். இப்போ இங்கேயுமே வந்து லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன்ஸ், லாட் ஆஃப் இது. ஸோ அங்கேயுமே இஃப் ஐ கேன் பி ஆஃப் ஹெல்ப் டு பீப்புள், தட் இஸ் ஆல்சோ அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்கிறதே வேறு. ஸோ இங்கேயும் அந்த டைமில் திருப்பூரில் கோவிட் டைமில் நான் ஒர்க் பண்ணது டாக்டராக இருந்தது. இட் வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். நிறைய என்னால் ஈஸியாக நிறைய விஷயம் கிராஸ் பண்ண முடிஞ்சது. ஏபிள் டு டேக் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அஹெட். ஸோ அந்த மாதிரி இட் இஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே இல்லாமல் அங்கே போயிருக்கலாமோ, அங்கே இல்லாமல் அப்படின்றது இல்லை. பட் தென் ஐம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு வாட் எவர் ஐ ஹேவ் நோ. தேங்க்யூ சார். ஐ ஹாவ் ஒன் கொஸ்டின் சார். சார், நீங்கள் டாக்டராகவும் இருந்திருக்கீங்க, சிவில் சர்வெண்ட்டாகவும் இருந்திருக்கீங்க சார். உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ கிடைச்சிருக்கும். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட ஒரு லைஃப் லெசன் அண்ட் அதில் வந்துட்டு ஒரு நல்ல விஷயம், அது வந்துட்டு நம்ம இது ரெண்டும் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே கற்றுருக்கலாமோ அப்படின்ற நினச்சி ஏதாவது நினச்சிருக்கீங்களா சார்?
லைஃப் லெசன்ஸ்னா ஐ திங்க் ஐவ் லேர்ன் டு பி மோர் பேஷண்ட். அதுதான் என்னோட லைஃப் லெசன் இந்த 10 இயர்ஸில். இஃப் யூ ஆர் பேஷண்ட் அண்ட் யூ வெயிட், டெஃபினெட்லி குட் திங்ஸ் வில் கம் டு யூ. இன்னமும் நான் கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும்போது நம்ம அதை ரஷ் பண்ணணும், அதை முடிக்கணும், இதையும் பண்ணணும் அதையும் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய நினைப்போம். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் இஃப் யூ குட் திங்ஸ் வில் கம் டு தோஸ் ஹூ வெயிட் அப்படின்னு நினைப்பாங்களே, அந்த ஒரு பேஷன்ஸ் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் அ லாட் ஆஃப்டர் இந்த 10 இயர்ஸ் 11 இயர்ஸில் வந்து. அது நான் தட் வில் பி அன் இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப் லெசன் நான் நினச்சிருக்கேன். நான் கம்பேரிங் டு வாட் ஐ வாஸ் இன் காலேஜ் சே 10 இயர்ஸ் பேக். ஸோ அந்த மாதிரி ஐ ஹவ் லேர்ன்ட். குட் ஈவினிங் சார். தேங்க்யூ சார். சார், இப்போது 2009 அப்போது அப்படின்னா உங்களுக்கு கைடன்ஸ்க்கு அந்தளவுக்கு இப்போ இருக்கிற அளவுக்கு இருந்திருக்காதுல்ல சார்? அப்போது கைடன்ஸ்க்கு நீங்கள் யார் எடுத்துட்டீங்க? ரோல் மாடலாக இருக்கலாம், இல்லது உங்கள் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டில் இருந்து உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணாங்களா? ஏதாவது கோச்சிங் இந்த மாதிரி நீங்களா தேடி போனீங்களா அப்படின்றத பற்றி சொல்லுங்கள் சார். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கைட்லைன்ஸ் வந்து வீட்டில் எங்கள் ஃபாதர் வந்து இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தாங்க, எங்கள் அப்பா. அது ஒன்று. அப்புறம் வந்து இன்டர்நெட் எப்பயுமே இருந்துச்சு, 2009லேயும் இன்டர்நெட் இருந்துச்சு. அப்போ தான் ஃபேஸ்புக்லாம் வந்த டைமு. நிறையா அப்பயும் இந்த ஆன்லைன் ஜேர்னல்ஸு இந்த இதெல்லாம் இருந்துச்சு, இக்னோட ஜேர்னல்ஸு, அப்புறம் எல்லாமே இருந்தது. அதில் என்சிஆர்டி புக்ஸு எல்லாமே படித்தது வந்து இந்த அண்ணா நகரில் பிரபா ஐஏஎஸ் அகாடமின்னு ஒன்று இருந்தது. அங்கேயும் நான் ஜாயின் பண்ணி படிச்சிருந்தேன், ஃபோர்டு ஷோரூம்க்கு ஆப்போசிட்டில். அங்கேயும் நான் ஜாயின் பண்ணி படித்தேன். அந்த இன்ஸ்டியூட் நல்லா இருந்தது எனக்கு அந்த டைமில், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. இதெல்லாம் தான் அந்த டைமில் என்னை ஷேப்பப் பண்ணி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சார் அகெயின் திஸ் இஸ் மைத்தி சார். இப்போது நானும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சேன், பட் அதே சமயம் ரஷ் பண்ணேன். அப்போது ஒரு இன்டர்வியூவர் வந்து எனக்கு சொன்னார், ட்ரை டு ஹாவ் அ ஸ்கெட்யூல் அப்படின்ட்டாரு. பட் அந்த ஸ்கெட்யூலே ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரெஷர் மாதிரி இல்லையா சார்? ஏன்னா இந்த காலேஜ் டேஸ்லேயே நான் ஸ்கெட்யூல் போட்டேன்னா அது வந்து மிஸ் ஆகிட்டா எனக்கு அடுத்த நாள் 2 ஆட் ஆகுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. நான் நேற்று இது மிஸ் பண்ணிட்டேன், இன்றைக்கி ஒரு சேர்த்து பண்ணும். ஸோ வந்து ஸ்கெட்யூலிங்கே இஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரெஷர் மாதிரி இல்லையா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ட்ரை அவுட் பண்ணால் ஸ்கெட்யூல் தவிர வேறு ஆப்ஷனே கிடையாதா? இல்லை, அது கரெக்டு தான். ஸ்கெடியூல் யாருக்குமே பிடிக்காது, எனக்கும் பிடிக்காது. இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஹாலிடே நான் போகணும் அப்படின்னா, வினயமான ஹாலிடே எனக்கு பெஸ்ட் என்னோட இது என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா, வாட்சை முதல்ல கழட்டி யாருக்காவது கொடுத்துடணும், வாட்சை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, எனக்கு டைம் பற்றி கவலையே இருக்கக்கூடாதுன்றது தான். தட் இஸ் த பிகஸ்ட் லக்ஸுரி ஐ வாண்ட் இன் லைஃப். ஸோ எப்போவுமே நான் சொல்கிறதே அதுதான். ரொம்ப அப்படி ஒரு டைம் பவுண்டாக சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் ஐ வில் டெல் பீப்புள். பட் அட் த சேம் டைம் பீப்புள் டெல் மீ ஹவு அனாயிங் ஐ எம் வித் டைம். ஏன்னா பை கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் ஐ ஹவ் பில்ட் தட். ஏன்னா வேற வழி இல்லை அப்படின்றது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் தென் நீங்கள் உங்கள் ஸ்கெடியூலை வந்து லூஸாக வச்சுக்கலாம். அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா, யூ கேன் ஹேவ் யூர் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இன் யூர் ஸ்கெடியூல். ஃப்ரீயாக எவ்வளோ லூஸாக உங்களால் வைக்க முடியுமோ அதை நீங்கள் உங்கள் கன்வீனியன்ஸில் நீங்கள் வச்சுட்டு ஸ்லோலி யூ கேன் ஸ்டார்ட் பில்டிங். நீங்கள் எடுத்த உடனே வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து 4 மணி நேரம் படிப்பேன், 6 மணி நேரம் காலேஜ் போவேன், திருப்பி இங்கே போவேன், அங்கே பேக்ட் ஸ்கெடியூல் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் இட் வில் கெட் யூ அட் ஒன் பாயிண்ட். கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் கொடுத்துட்டு நோ ஸ்கெடியூல்னு போட்டு சில டைம் வச்சுட்டு ஸ்கெடியூல் ஃப்ரீ ஹவர்ஸ்னே சிலது ஒரு 3 hours 4 hours டெய்லி வச்சுட்டிங்கன்னா ஐ திங்க் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஓவர் கம் தட். பட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு கொஞ்சம் பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு ஹாவ் அ ரஃப் பிளான். அட்லீஸ்ட் வீக்லி பிளான். நீங்கள் டெய்லி பண்ணாட்டியுமே இந்த வீக்குள்ளே இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணும், கண்டிப்பாக எக்ஸாம் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு ஹாவ் இந்த வீக்குள்ளே இதெல்லாம் நான் பண்ணி முடிச்சிருக்கணும், இந்த மந்த்துக்குள்ளே நான் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி certain objectives or certain ideas if you have, I think it will be very helpful. ஓகே சார். அண்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின். இப்போ நீங்கள் வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, ஸோ நீங்கள் நிறைய பீப்புளை பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய தாட்ஸ், நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ். எந்த இன்சிடென்ட் இல்லை எந்த தாட்டாச்சும் வந்து உங்கள் மைண்டில் ரொம்ப நாள் தங்கியிருக்கா, இல்லை ரொம்ப நாள் யோசிச்சிருக்கீங்களா, இல்லை இந்த தாட் வந்து என்னை ரொம்பவே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி? இல்லை, அதுதான் நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன், நிறைய பேர்கிட்ட லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன். லாட் ஆஃப் லைஃப் லேர்னிங்ஸ் அண்ட் லைஃப் லெசன்ஸ். நம்ம வந்து வி இன்ட்ராக்ட் டெய்லி வித் அவர் சானிடேஷன் ஒர்க்கர்ஸ் ஆல்சோ, கன்சர்வன்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம். ஐ ஹவ் இன்ட்ராக்டட் வித் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆல்சோ, பிரைம் மினிஸ்டர் லெவல் ஆல்சோ. ஏன்னா எல்லா லெவல்லையும் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, எல்லா லெவல்லையுமே வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படின்னா யூ டென் டு லேர்ன் அ லாட் ஃப்ரம் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ அதுதான், தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ ஹியூஜ் லைஃப் லெசன். அது இட் செல்ஃப் இஸ் அ ஹியூஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ தெர் இஸ் சம்திங் டு லேர்ன் ஃப்ரம் எவ்ரிபடி. இவங்க தானே அப்படின்னு நம்ம நினச்சி யாரையும் இது பண்ணிட முடியாது. ஸோ நான் கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷன் கமிஷனாக இருக்கும்போது ஐ லேர்ன்ட் அ லாட் ஃப்ரம் அவர் சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து ஹவு தே கோ அபவுட் தேர் ஒர்க். ஸோ அவங்க வந்து எப்படி அதை வேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க, ட்ரை வேஸ்ட் வெட் வேஸ்ட் எப்படி பிரிக்கிறாங்க,
அதை வந்து அவங்க ஹவு தே கோ அபவுட், அதில் வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணால் அதில் ஹவு இட் கேன் பி இன்சென்டிவைஸ் டு தெம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் திங்க் பண்ண முடிஞ்சது. நிறைய யூ கேன் லேர்ன் லாட் ஃப்ரம் எவ்ரிபடி. அதுதான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஆஃப்டர் இன்ட்ராக்டிங் அண்ட் ஆஃப்டர் பீயிங் இன் திஸ் ஃபார் திஸ் லாங். தேங்க்யூ சார். சார் குட் ஈவினிங் சார். ஐ ஹேவ் ஒன் டவுட் சார். சார் இப்போ வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸை வந்து சோஷியல் பீயிங்ஸ்னு சொல்லலாம்ல சார்? பட் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் சோஷியல் பீயிங்ஸ் ஆ சார், பட் இந்த ஆன்லைன் சுச்சுவேஷனில் வந்து அதுக்கு நேர்மாறாக இருக்குது சார். இதுக்கு ஏதாச்சும் சொல்யூஷன் இருக்குது சார்? சிச்சுவேஷன் அதான்ப்பா, பேண்டமிக் அப்படிங்கறதுனால இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம். நம்ம செஷனே ஆன்லைனில் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. நல்லதும் இருக்கு. சி வந்து நான் டிக்கெட் போட்டு கோயம்புத்தூர் வந்து உங்க எல்லாரையும் பார்த்து பேசுறத விட இட்ஸ் கன்வீனியன்ட் ஃபார் மீ ஆல்சோ. அட் த சேம் டைம் நேராக பார்த்து உங்கள்கிட்ட பேசுறது ஐ வில் மிஸ் தட். இட்ஸ் லைக் பேலன்சிங் அவுட். இப்படியே நம்ம போயிடவும் முடியாது, அப்படியேவும் இது நமக்கு கன்வீனியன்ட்டாகவும் இருக்கு. ஸோ எங்கெங்கே தேவையோ இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படி எப்பப்போ நேராக இருக்கிறோ அதை மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ ஷுட் அடாப்ட் டு டெக்னாலஜி. அது வந்து ஆல்வேஸ். இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி 10 வருஷம் முன்னாடி நினச்சிருந்தோம்னா யாருமே இது பண்ணியிருக்க மாட்டோம், திங்க் பண்ணியிருக்கவே முடியாது. பட் தென் இட்ஸ் ஹேப்பனிங், வி நீட் டு அடாப்ட். சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் வில் ஆல்வேஸ் லேர்ன் டு அடாப்ட். ஸோ அதையும் மைண்டில் வச்சுங்க எப்போவுமே. சார் இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எப்படி அடாப்ட் பண்ணுறதுன்னு ஏதாச்சும் அட்வைஸ் பண்ணுங்களா சார்? அதான்ப்பா, நீங்கள் தான் ஷெடியூல் பண்ணிக்கோங்க, டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்க்கும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ஆன்லைன் நடக்கும்போது அதில் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்த விஷயங்களில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். ஹாவ் அ பிளான் அண்ட் கோ அபவுட் இட். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Sir, I have a question, sir. சொல்லுங்கப்பா. Sir, from my childhood, my ambition is to become a politician, sir. நல்ல ஆம்பிஷன். Sir, but the people around me, including my parents, would not support me, sir. They would say that it would turn your future more and more worse, sir. So instead they would say you can prepare for civil servant exam and you can become a civil servant. So according to you, which would be a nice career opportunity, sir, politician or an civil servant? இல்லை, அதுதான்ப்பா, நான் இருக்க வேலை தான்ப்பா நல்ல வேலைன்னு சொல்லுவேன். பட் அதுவும் what you want to become is your choice. அது வந்து me or nobody else has to say in that. What you want to become, you work hard, you will become. But then நீங்கள் எடுத்த உடனே நீங்கள் ஒரு பொலிட்டிஷியன் ஆகணும்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு படிப்பு இருக்கணும் இல்லையா? நல்லா படிச்சுட்டு ஒரு பொலிட்டிஷியன் ஆனால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் நமக்கு. பட் படிக்காதவங்க வர முடியாதான்றதும் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் லைஃப்பில். ஸோ யூ எதர் கெட் அ ஜாப் அண்ட் கெட் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் கோ இன் டு பாலிடிக்ஸ், ஆர் கோ டு த கிரவுண்ட் அண்ட் கெட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் கோ இன் டு பாலிடிக்ஸ். நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம். But considering current scenario, society and people around, it's always good to have a plan. நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு ஒரு சிவில் சர்வெண்ட் ஆகிட்டு உங்களை யாரும் ஸ்டாப் பண்ண போகிறதில்ல. யூ வாண்ட் டு கெட் இன் டு பாலிடிக்ஸ், யூ கேன் வெரி வெல் கெட் இன் டு பாலிடிக்ஸ். அதில் எதுவுமே கிடையாது. எவ்ரிடே இப்போ when I was கார்பரேஷன் கமிஷனர், டெய்லி நான் ஒரு கீழே இருக்கிற அந்த வார்டு கவுன்சிலர்ஸ்லேருந்து லைக் ஐ செட் த டாப் மோஸ்ட் லெவல் பொலிட்டிஷியன்ஸ் வரைக்கும் எல்லாரோடையும் we have to interact. ஸோ அப்படியே பாதி பொலிட்டிஷியன் ஆயிடுவாங்க எல்லா ஆஃபீஸர்ஸுமே. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தனியாக போய் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக, இட்ஸ் யுவர் ட்ரீம், யூ கேன் கோ ஹெட். Sir, thank you, sir. To be frank, my real role model is yourself and Annamalai IPS, sir. Very nice. He is a batchmate of mine actually, and he is a very nice person also. Very nice. சார், ஐ ஹேவ் அன் டவுட் சார். இப்போ நீங்கள் எங்கள்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நிறைய அஸ்பைரன்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசியிருப்பீங்க அண்ட் இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்படி யாராவது ஒரு அஸ்பைரண்ட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி கிராக் பண்ணிட்டு நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன் சார் அப்படின்னு உங்ககிட்ட வந்து சொல்லியிருக்காங்களா? பண்ணியிருக்காங்கம்மா, நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. பண்ணி எனக்கு போஸ்ட்லாம் போட்டிருக்காங்க ஃபேஸ்புக்கில். இப்போ என்கிட்ட இல்லை, அந்த டைம் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் நான் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மாதம் என்ன பண்ணேன், ட்ரைனிங் போகிறதுக்கு டைம் இருந்தது. நான் போய் கிளாஸ் எடுத்தேன் ஃபுல்லாக. நான் படித்த அந்த இன்ஸ்டியூட்லேயே 2 மாதம் கிளாஸ் எடுத்தேன். அதில் அந்த பேட்சில் நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணாங்க. இப்போ ஐபிஎஸ் அது இதுன்னு எல்லாருமே இன்னும் எனக்கு டச்சில் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி இப்போயும் இருக்காங்க. நிறைய நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்குது. கோயில்பட்டியிலே ஒரு பையன் அன்னைக்கு மெசேஜ் போட்டார், குரூப் 1 கமர்ஷியல் டேக்ஸ் இதில் வந்தார். அது அவர் மெசேஜ் போட்டார். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க.
ஓகே சார். இப்போ நார்த் சைடில் நிறைய பேர் கிளியர் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஆல்சோ கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க, ரீச் ஆகுது சார். நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறையா கிராக் பண்ணுறாங்க. அது உங்கள் நேம் கூட எனக்கு இப்போ தான் சார் வெரி ரீசெண்டாக தெரியுது. கிராக் பண்ணுறாங்க, இருக்கிறாங்க, சர்வீஸில் இருக்கிறாங்க, பட் அந்தளவுக்கு ரீச் ஆக மாட்டேங்குது. இப்போ நீங்கள் ஆகியிருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட சரௌண்டிங்ஸ், உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க, ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் ஆகியிருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ தே வில் பெனிஃபிட் சார். நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து வர ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஏன் சார் ரொம்ப ரீச் ஆக மாட்டுறாங்க? இல்லை தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு டீச்சர் சார்? அப்படின்னு இல்லைம்மா, அவங்க பெர்ஹாப்ஸ் ஜாப் இஸ் ஸ்லைட்லி டிமாண்டிங் அண்ட் அதில் நிறைய பேர் ஹெல்ப் ஆகிடலாம் இல்லையா. ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே சிவில் சர்வன்ட் ஜாப் இஸ் டு ஹெல்ப் இன் ரன்னிங் த சிஸ்டம். ஸோ when the system is going on, civil servants are not politicians to again be showing the face all the time and doing the things. So primary job of a civil servant is to get the job done for the government, be it policy making, policy implementation. So அதுதானே ஒரு ஃபோர்ஃப்ரண்டான ஜாப். எஸ், they have to be people friendly. People who are at the district, ஒரு கலெக்டரோ கமிஷனரோ இருந்தால் they have to be people friendly, they have to reach out to the people. ஒரு எந்த ஒரு சோஷியல் அவேர்னஸாக இருந்தாலும் they have to be at the forefront and they have to do. ஸோ அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஸோ ஐ திங்க் அதுதான், இதுக்குள்ள தான் என்னால் சொல்ல முடியும் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே சார். Sir, there's a question from the chat box. Sir, could you please share your training experience at LBSNAA? ட்ரைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப ஒன்ஸ் இன் லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். போவோம், ஃபஸ்ட்டு 3 months வந்து ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஹிந்தி தெரியாது, இப்போ வரைக்கும் பாதி தான் தெரியும். அதுக்கடுத்து சாப்பாடு வேறு மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு 3 months வந்து இந்த போலீஸ் சர்வீஸ், ஃபாரின் சர்வீஸ், ஐஏஎஸ் 3 பேருக்கு ஒரு ட்ரைனிங்கு. அப்புறம் போலீஸ் சர்வீஸ் வந்து ஹைதராபாத் போயிடுவாங்க, ஃபாரின் சர்வீஸ் டெல்லி போயிடுவாங்க, ஐஏஎஸ் அங்கேயே தான் இருப்பாங்க. திருப்பி 9 months ட்ரைனிங் இருக்கும். அதை முடிச்சோடனே அதுக்குள்ளே நம்ம கேடர் வந்துடும், என்ன கேடர் நமக்கு அலாட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தமிழ்நாடு அலாட் ஆகிடுச்சின்னு நமக்கு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் எந்த கேடர் வந்திருக்கோ அந்த லாங்குவேஜ் வேறு படிக்கணும். சிலர் வந்து வேறு வந்துருச்சு. இப்போ உதாரணத்துக்கு எனக்கு வந்து இது வந்துருச்சு, சே எக்ஸாம்பிள் குஜராத் வந்துருச்சுன்னா நான் அந்த லோக்கல் லாங்குவேஜ் படிக்கணும். பெங்கால் வந்துருச்சுன்னா பெங்காலி படிக்கணும். அதுவும் சேர்த்து வரும். அதை முடிச்சுட்டு அந்த கேடரில் ட்ரைனிங் போட்டுருவாங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில். எனக்கு வந்து ஈரோட்டில் போட்டாங்க ட்ரைனிங்கு, அசிஸ்டன்ட் கலெக்டர்னு போட்டுருவாங்க. அது முடிச்சுட்டு அப்புறம் திருப்பி அங்கே அகாடமிக் போகணும். போயிட்டு அங்கே ஒரு 3 months முடிச்சுட்டா ஃபஸ்ட்டு போஸ்டிங் போட்டுருவாங்க. ட்ரைனிங் அப்போ எல்லாமே இருக்கும். காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு அந்த ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கும், அங்கே போய் போலோ கிரவுண்ட், அங்கே போய் 5:55 அசம்பிள் ஆகணும். அங்கே ஏற்கனவே குளிரும் அந்த மசூரியில். அங்கே போயிட்டு அந்த காலையில் ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம். அப்புறம் கிளாஸ் இருக்கும், அப்புறம் லஞ்ச் பிரேக், கிளாஸ், சாப்பாடு அங்கே வேறு மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து இந்த ஸ்விக்கி இதெல்லாம் இருக்குது, அப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. நம்மளா யாரையாச்சும் ஃப்ரெண்டு பிடிச்சி கொண்டு வந்து டெலிவரி கொடுக்குறதுக்கு கேட்டால் ஓகே, அங்கேயே ஏதாச்சும் சின்ன சின்ன கேன்டீன்லாம் இருக்கும், அங்கே வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் எப்பயாவது. அப்புறம் ட்ரைனிங், இந்த ட்ரெக்கு, ஹிமாலயன் ட்ரெக்குன்னு ஒன்று இருக்கும் 10 days. அது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஒன்ஸ் இன் லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த மாதிரி டென்ட்டில் தங்கிட்டு தண்ணி கூட இருக்காது, நம்மளா அந்த போகிற வழியில் ஏதாவது பட்டில் பிடிச்சி குடிச்சிட்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் 10 days. ஆனால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது நம்மளால் அந்த ஒரு 10 days நம்ம வந்து இந்த சர்வைவர் ஷோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்வைவ் நம்மளாலையும் பண்ண முடியும் 10 daysக்கு ஹிமாலயாஸில் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாரத் தர்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும், 2 months இந்தியாவில் இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டூர். அதுவும் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒன்ஸ் இன் லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு எக்ஸாம்ஸும் வைப்பாங்க, அதையும் பாஸ் பண்ணணும். பாஸ் பண்ணி முடித்தோடனே இங்கே நமக்கு இது வந்துடும், அஃபிஷியல் போஸ்டிங் வந்துடும். அப்புறம் இது எல்லாமே வந்து ஒன்ஸ் இன் லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் சொல்கிறது சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன், பட் இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் ஃபன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அட் த சேம் டைம் லாட் ஆஃப் லேர்னிங் ஆல்சோ. நிறைய தெரியாத விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம், நிறைய லாட் ஆஃப் டஃப் திங்ஸ் தட் யூ கேன் லேர்ன் அண்ட் தென் அக்கம்ப்ளிஷ். ஸோ இட்ஸ் டெஃபினெட்லி வர்த் இட். இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி நான் இந்த இடத்துக்கு போனேன், இந்த ட்ரைனிங் பண்ணேன் அப்படின்னா அதை முடிச்சதும் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் இந்த ட்ரைனிங்கில். இட்ஸ் அ நைஸ் திங். அண்ட் அப்பப்போ கூப்பிடுவாங்க. நான் சில சமயம் நான் முடிச்சுட்டு நான் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கும் போயிருக்காங்க மசூரிக்கு. அதுக்கப்புறம் மிட் கரியர் ட்ரைனிங்கும் எங்களுக்கு இருக்குது. தட் டைம் ஆல்சோ ஐ வில் கோ பேக். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் அண்ட் வர்த் வைல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தேங்க்யூ சார். நீங்கள் சொல்கிற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லும் போதே தெரியுது, ட்ரூலி இட் வில் பி a once in a lifetime எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த மாதிரி சரௌண்டிங்ஸில் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறதுக்காகவே எந்த மாதிரி சிவில் சர்வெண்ட் ஆகணும் அதெல்லாம் திடீர்னு தோணுது சார். தேங்க்யூ சார். எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்? சார், if we have a good rank, சொல்லுங்கப்பா. சார், if we have a good rank, will they allot us in our home state, sir? ஆமாப்பா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஃப்ரம் மதுரை, ஐ எம் அலாட்டட் டு ஹோம் ஸ்டேட். நம்ம ரேங்க்கு மார்க்கை பொறுத்து தான் அலாட் பண்ணுவோம். நீங்கள் இந்த கவுன்சிலிங்லாம் வருதுல்ல, அந்த மாதிரி தான். நீங்கள் கொஞ்சம் நல்ல ரேங்க்கில் வந்துட்டீங்க, வேகன்சியும் இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட ஹோம் ஸ்டேட்கே வந்துடலாம்.
ரேங்க் கொஞ்சம் பின்னாடி போச்சு அப்படின்னா வேற எங்கேயாச்சும் நம்ம சாய்ஸ் படி போடுவாங்க. நம்மகிட்ட ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ஃபார்ம்லேயே உங்களுக்கு இருக்குமே சாய்ஸ், 24 கார்டராக பிரிச்சிருக்காங்க ஸ்டேட்டை. அது என்னென்ன சாய்ஸ் நம்ம எழுதிடணும். நமக்கு நல்ல ரேங்க் மார்க் வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸே வந்துடும். இல்லாட்டி போ பின்னாடி பின்னாடி தான் வரும். அந்த மாதிரி. ஹலோ, கேக்குதா நான் பேசுறது? எஸ் சார், எஸ் சார். எஸ் சார். ஸோ அவ்வளோதானா? ஸோ we are all done, I think. Sir, I have a last question, sir, from my side. Yeah, sure. Sir, எனக்கு ஒரு சிச்சுவேஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டின் சார். லைக் இவ்வளோ செட்பேக்ஸ் இருக்கும்போது ஏதாச்சும் ஒரு சிச்சுவேஷன்ல கம்ப்ளீட்லி ஹோப்லெஸ்ஸா ஆனதுண்டா சார்? ஏன்னா நாங்களாம் வந்து சின்ன விஷயத்துக்கே ஃபேஸ் பண்ணும்போது ஹேண்டில் பண்ண முடியாம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்றோம். அப்படி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வந்திருக்கா? வந்தப்போ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க? அது எங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஏதாச்சும் டிப்ஸ் சொல்வீங்க? ஆமாம், கம்ப்ளீட்டாக ஹோப்லெஸ்ஸாக இருந்திருக்கு. இல்லைன்னு சொன்னால் நான் போய் சொல்கிறேன். பட் வேலைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நிறையா அந்த மாதிரி இருக்குது. பட் என்னால் கெனாட் இப்போ இவ்வளோ பேர் எனக்காக தனியாக பார்த்தா உங்களெல்லாம் சொல்கிறேன். பட் தென் அந்த மாதிரி எவ்வளோ என்னால் வெளியே ஃப்ராங்காக சொல்ல முடியும்னு தெரியல. பட் கம்ப்ளீட்லி ஹோப்லெஸ், வெரி டஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ் இருந்திருக்கு. ஹவு யூ பிக் யுவர் செல்ஃப், ஹவு மச் கரேஜ் யூ கேதர் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். அதுதான், டோன்ட் லூஸ் ஹோப், ஆல்வேஸ் பேக் யுவர் செல்ஃப். அதுதான் நான் சொல்கிறது. நம்மளேனா அப்புறம் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. ப்ளீஸ் பேக் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் பிக் யுவர் செல்ஃப் அப். யூ வில் பி டவுன். கண்டிப்பாக இதில் இருக்க எல்லாருமே வந்து எல்லாருக்குமே நான் உட்பட இன்னமும் நிறைய அப்ஸ் இருக்க தான் போகுது லைஃப்பில். இன்னும் நிறைய டவுன்ஸ் இருக்க தான் போகுது. இது வந்து நோபடி கேன் சேஞ்ச். யூ வில் ஹாவ் யுவர் மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ். அதில் வந்து யூ லேர்ன் அண்ட் கீப் கோயிங் ஃபர்தர் அப்வர்ட்ஸ். யூ வில் ஹாவ் யுவர் மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் டெஃபினெட்லி. இப்போ இட்ஸ் நாட் தட் ஐம் ட்ரைங் டு இட்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் திங். கண்டிப்பாக இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப், we will have our set of failures, we will have our set of difficult situations. அதுலேருந்து how you pick yourself and come அப்படிங்கிறதுக்கு you be prepared for anything and everything in life. Yes sir, thank you sir. So thank you all, very nice interacting with all of you. Very happy to be amongst you today and hope you also enjoyed the session. Thank you and very happy and my best wishes to all of you. So எல்லாருமே whatever பிடிச்சதை செஞ்சு you should all be happy and you should all be successful in life. That's my wish and I'll sincerely wish all of you to accomplish great things in life. Thank you so much sir. You truly are a multi-potentialite person sir. நாங்க உங்களை பத்தி இது வரைக்கும் பேசுறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கிட்ட வரைக்கும் சோஷியல் மீடியாஸ் அந்த மாதிரி பார்த்த வரைக்கும் நீங்க எப்படி இது பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜினேஷன் இருந்ததுல அதுல கிட்டத்தட்ட அப்படியே இருக்கீங்க சார். ஆனா அதுக்கும் மேல பிளசண்டா இருக்கீங்க சார். ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் கடைசியா சொல்லிடுறேன் மன்சி, if you don't mind. Yes sir, sure. ஒன்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஃப்ரம் இது இந்த ஒன்ஸ் அப்பான் அன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற புக் எழுதியிருந்தேன். அது படிச்சவங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க. இது நான் வந்து அமேசான்ல இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷன்ல தான் பார்த்தேன். என்கிட்ட சொல்ல தெரியாதவங்க, சம் ரேண்டம் பீப்புள், இந்த கதை வந்து இப்படிலாம் ரியல் லைஃப்ல நடக்குமா, இவ்வளோ ஈஸியா இவ்வளோ சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு கதை இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. இப்படிலாம் ரியல் லைஃப்ல நடக்குமா, இது கதைக்கு வேணா சொல்லலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் எழுதியிருந்தாங்க. ஆனால் அந்த ஒன்ஸ் அப்பான் அன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் புக் வந்து கிட்டத்தட்ட என்னுடைய லைஃப் ஸ்டோரி தான். அப்படி இருக்கும்போது அதை படித்தவங்களுக்கு தெரியும், இதில் யாராவது படிச்சிருந்தீங்கன்னா. பட் ஆனால் அதை வெளியில் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் இப்படிலாம் லைஃப்பில் நடக்குமா, இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் ட்ரீமி திங் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா, இதெல்லாம் நம்ம லைஃப்பில் நடக்குமா, இதெல்லாம் நம்மளால முடியுமா அப்படின்னு மட்டும் டோன்ட் திங்க். யூ கேன் ட்ரீம்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு புக்கில் படிக்கிறதோ படத்தில் பார்க்குறது தான் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும், நமக்கு இந்த விஷயம் நடக்காது அப்படின்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. ஒன்லி ட்ரீம் தட் யூ கான்ட் அச்சீவ் இஸ் த ஒன் தட் யூ டோன்ட் கோ ஆஃப்டர். நீங்கள் அப்படிங்கிறது என்னுடைய லாஸ்ட் வேர்ட் அண்ட் தாட். தேங்க்யூ. ஷோர் சார். இந்த மாதிரி ஒரு டாக் நாங்கள் இது பண்ணும்போது நினச்சோம் லைக் ட்ரீம்ஸ் ஆர் ரியல். அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் அச்சீவ் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண பர்சன் கிட்ட இருந்து நாங்கள் அதை கேட்கும் போது கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அந்த மாதிரி ஃபீல் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சோம் சார். வெரி வெரி ஆப்ட் பர்சன் சார் நீங்கள் அதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். வி ஹாவ் அ டோக்கன் ஆஃப் லவ் ஃபார் யூ சார் ஃபார் ஸ்பெண்டிங் யர் டைம் வித் அஸ். Thank you. Sir, can you share your contact information, sir? Contact நான் எல்லா இதுலயும் இருக்கேனேப்பா, Facebook, Twitter, Instagram அதான். Once again, thank you so much for spending your valuable time with us, sir. It's really a great pleasure. Okay. Logging out then. Thank you.
அவ்வளவுதானே? Yeah, Sir, yes, sir, but just for a minute, sir. Yeah. I request Retractor Gaushikan to deliver the vote of thanks. Okay. Hello, am I audible, Manshi? Yes, Gaushikan, yeah. Good evening, sir. Sir, first of all, ரொம்ப thanks sir for accepting our invitation, for inspiring our students. You are a human encyclopedia, sir. உங்களை பத்தி எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் நீங்க உங்களை பத்தி எவ்வளவு இது பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு அளவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். You have learned a lot, inspired us a lot, and thank you for that, sir. Good evening, everyone. Feeling gratitude and not expressing it less like wrapping a present and not giving it. I deem it's my great honor and privilege on delivering the vote of thanks on this auspicious occasion. First and foremost, I would like to thank our Vijay Karthikeyan sir, who spared his time in this busy schedule and enlightened us with his knowledge. Thank you, sir, for the interactive and fruitful session. Next, I would like to thank our team, dear people, for their marvelous work. Now, I like to thank Retractor Jaisuriya Anna, who stand as a backbone for this event. Last but not least, I would like to thank all the participants, fellow Retractors, Gang 44 and Gang 45 seniors for their valuable support and guidance. Once again, thank you all. Over to you, Manshi. Thank you, Gaushikan. Now, I request Rotractor Preeti, Vice President of Rotaract Club of Coimbatore Institute of Technology, to adjourn the meeting. so before adjournment, thank you so much for such a fruitful session, sir. As the tagline of this event, wisdom of word of wisdom. அதே மாதிரி நிஜமாவே இந்த ஈவென்ட் ஃபுல்லா போச்சு சார். லைக் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு சார் எல்லாத்துக்குமே. லைக் மேன் ஆஃப் சிம்பிளிசிட்டி மாதிரி நீங்க வந்து ரொம்ப சிம்பிளா லைக் பெரிய விஷயத்த கூட சாதாரணமா சொல்லும்போது நம்மள சின்ன விஷயத்த பெருசா யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் கவலையா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு சார். We really feel immense pleasure in having you here, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Bye. Now, yes, sir. I'll go for the adjournment. Hereby, the event, dear people, word of wisdom is adjourned. Thank you, everyone. Participants are feel free to leave the meeting.